بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو اسٹرانگ پاکستان میں خوش آمدید۔ 6 ستمبر 1965 کا وہ واقعہ جو آپ اور میں سنتے آ رہے ہیں، لیکن اس میں کچھ ایسی حقیقت جو شاید نہ آپ نے اور نہ میں نے پہلے سنی نہ جاننے کی کوشش کی۔ 1965 کی جنگ کی کچھ ایسی حقیقت جو آپ سن کر شاید حیران رہ جائے کہ بھارت کب سے اس جنگ کی تیاری کر رہا تھا اور وہ کیا کچھ کرنے والا تھا۔ جنگ ستمبر 1965 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان خوب لڑی گئی، جس میں غیور قوم کے بہادر جوانوں نے نہ اپنی جانوں کی پرواہ کرتے ہوئے آخری گولی اور آخری خون کے قطرے تک لڑنے کا عزم کر رکھا تھا، جبکہ 1962 کی چین بھارت جنگ میں ایک محدود ڈویژن لیول کی جھڑپ تھی جس میں بھارت کو معمولی سی شکست ہوئی، مگر اسے بنیاد بنا کر بھارت نے دنیا کے ہر ترقی یافتہ ممالک سے اسلحے کی بھیک مانگی۔ امریکہ اور یورپ جو چین کو پہلے ہی اپنے لیے بڑا خطرہ قرار دے چکے تھے، اس گمان میں مبتلا ہو گئے کہ بھارت کو چین کے خلاف کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ اس مفروضے کی بنیاد پر یورپ اور امریکہ نے مل کر بھارت کو کئی $100 ملین کا جدید اسلحہ فراہم کیا، جو 1965 کی پاک بھارت جنگ میں پاکستان کے خلاف استعمال ہوا۔ پریس میڈیا نے ہماری سلسلے کی اس حدود جنگ یا جھڑپ کو خوب بڑا چڑھا کر پیش کیا۔ حکومت پاکستان پر تنقید کی گئی کہ اس نے موقع کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان چاہتا تو جنگ میں چین کا اتحادی بن کر مقبوضہ جموں کشمیر کو آزاد کروا سکتا تھا۔ یہاں دو باتوں کی وضاحت ضروری ہے۔ میڈیا وار میں مغربی ذرائع ابلاغ نے پوری دنیا پر تسلط جما رکھا ہے۔ مغربی اخبارات، نشریاتی ادارے، بالخصوص BBC اور CNN جو بھی خبریں اور تجزیے پیش کرتے تھے، ہم نے انہیں سچ سمجھ لیا۔ 1962 کی بھارت چین جھڑپ کو مغربی میڈیا نے بھارت کی عبرتناک شکست قرار دیا، جسے ہم نے بھی منوان تسلیم کر لیا۔ حالانکہ اس جھڑپ میں بھارت نے محض ایک ڈویژن فوج استعمال کی جو کل فوج کا 5% حصہ سے بھی کم تھی۔ اس وقت بھارت کے پاس 21 انفینٹری اور ایک آرمڈ ڈویژن فوج موجود تھی، جبکہ پاکستان کے پاس صرف 7 انفینٹری ڈویژن اور ایک آرمڈ ڈویژن کے قریب فوج تھی۔ چین کا بھارت سے محدود سا سرحدی علاقہ ملتا ہے، لہٰذا اگر چین بھارت جنگ انتہائی شدت بھی اختیار کرتی تو بھارت ایک کے بجائے 2 ڈویژن فوج میدان جنگ میں لے آتا، پھر بھی بھارت کے پاس 19 انفینٹری ڈویژن اور ایک آرمڈ ڈویژن فوج فالتو بچ جاتا، جس سے وہ پاکستان کے خلاف بھرپور جنگ چھیڑ سکتا تھا۔ بھارت نے مقبوضہ جموں کشمیر میں 5 ڈویژن فوج تعینات کر رکھی تھی، جس کے مقابلے میں پاکستان نے صرف 2 ڈویژن فوج لگا رکھی تھی۔ فل سکیل جنگ میں پاکستان کو کشمیر سے بہر صورت ایک ڈویژن فوج پنجاب کی طرف لانا پڑتی، کیونکہ صرف 5 ڈویژن سے پورے پاکستان کا دفاع ناممکن تھا۔ اس طرح پاکستان پر بھارت کو 1-5 کی برتری حاصل ہوتی، جس سے وہ بہت کچھ کر سکتا تھا۔ پاکستان کو بیشتر و امریکہ ساختہ اسلحہ اور طیارے 1962 کے بعد ملے تھے۔ جنرل ایوب خان بخوبی جانتا تھا اگر اس نے چین کا ساتھ دیا تو امریکہ اسلحہ کی فراہمی بند کر سکتا ہے، جبکہ بھارت کی عددی برتری بھی اس کے پاس اس کا کوئی توڑ نہ تھا۔ بہرحال صدر ایوب کو 1962 میں چین کا ساتھ دینا چاہیے یا نہیں، اسے ہم آپ پر چھوڑتے ہیں۔ مغربی میڈیا دراصل یہودی میڈیا ہے جس کا ہدف چین نہیں پاکستان ہے۔ اس میڈیا نے پروپیگنڈے کے ذریعے بھارت کو مظلوم ظاہر کر کے اس کے لیے یورپ و امریکہ کی اسلحہ کی منڈیاں کھلوا دی، اور یہی اسلحہ بالآخر 1965 کی جنگ میں پاکستان کے خلاف استعمال ہوا۔ دوسری یہ بات ہے کہ جنگ بچوں کا کھیل نہیں۔ جی ہاں، یہاں جذباتی انداز میں کیے گئے کام بہت ہی مہنگے ثابت ہوتے ہیں، بلکہ یہ ٹھنڈے دماغ، انتہائی سوچ اور تدبر کا کھیل ہے۔ ایک ایک مہرے پر نظر رکھنا پڑتی ہے، دشمن کی چال کو سمجھ کر چال چلنا پڑتی ہے۔ اگر ذرا سے بھی غفلت ہو تو صورتحال بہت زیادہ بگڑ جاتی ہے، یعنی لمحوں کی خطا صدیوں نے بتانا پڑتی ہے۔ 1962 کی بھارت چین جھڑپ کے دوران اور اس کے بعد حاصل کردہ اسلحے کے بل بوتے پر 1965 میں بھارت نے رن آف کچھ کا علاقہ ہتھیانے کی کوشش کی۔ رن آف کچھ پاکستان کے جنوب مشرق میں صوبہ سندھ کی آخری حدود میں واقع ہے، جہاں سے بھارتی ریاست گجرات جدا ہوتی ہے۔ ویسے صوبہ سندھ سے ہمارا بیشتر سرحدی علاقہ بھارتی ریاست راجستھان سے بھی ملتا ہے۔ یہ ایک نمکین دلدلی علاقہ ہے۔ زمانہ قدیم میں بحر عرب کا پانی اس کے اندر تک جاتا تھا۔ بعض مقامات پر دلدلی علاقہ 20 سے 30 میل تک پھیلا ہوا ہے، البتہ کہیں 4 سے 5 فٹ تک بلند ٹیلے بھی موجود ہیں۔ مارچ 1965 میں بھارت نے اس علاقے میں انتہائی معمولی قسم کے اسلحے سے لیس پاکستانی رینجرز کو اپنے باقاعدہ فوج کے ذریعے حملہ کر کے پیچھے دھکیلنے کا سلسلہ شروع کیا۔ 4 اپریل 1965 کو بھارت نے ڈھینگار اور خنجر کوٹ پر قبضہ کر کے اس سے آگے کے علاقے پر بھی اپنا حق جتانے لگا۔ انفینٹری ڈویژن نمبر 8 کے کور کمانڈر جنرل ٹکا خان کو رن آف کچھ کے مقبوضہ علاقے بھارت سے
से आजाद कराने का टास्क दिया गया। इस इलाके की हिफाजत के लिए भारत ने अपना एक इन्फेंट्री डिवीजन और एक आला तरबियत याफ्ता पैरा ब्रिगेड मुतय्यन कर रखा था। जनरल टिक्का खान की हिदायत पर ब्रिगेडियर इफ्तिखार खान हलाल जुर्रत को रन ऑफ कुश भेजा गया, जिन्होंने 27 अप्रैल तक तमाम हलाके भारत से छीन लिए। माल गनीमत में बहुत सी अमरीकी साजो सामान फौजी गाड़ियां भी पाकिस्तान के हाथ लगी। रन ऑफ कुश से पसपाई के बाद 1965 में भारत ने स्कर्दू के 2 सेक्टर में पाकिस्तान के 3 अहम पोस्टर पर भी कब्जा कर लिया और पाकिस्तान के खिलाफ भरपूर बड़ी जंग छेड़ने का इम्कानात जाहिर होने लगे। भारत ने 5 और 6 सितंबर के दरमियानी शब लाहौर पर कब्जा करने के इरादे से 3 अतराफ से हमला कर दिया। हुकूमत पाकिस्तान को यकीन था कि भारत पाकिस्तानी आलमी सरहद पर हमला करने की जरूरत नहीं कर पाएगा। यही वजह थी कि सरहद की निगरानी का ज्यादा काम रेंजर से लिया जा रहा था। भारत की कोर नंबर 11 3 डिवीजनों पर मुश्तमिल थी। इन्फेंट्री डिवीजन नंबर 15 को अमृतसर जीटी रोड से होते हुए लाहौर के कल्ब माल रोड पर पहुंचना था। वाघा सब सेक्टर से लाहौर में दाखिल होना था। इन्फेंट्री डिवीजन नंबर 7 में बरकी सब सेक्टर से लाहौर की तरफ बढ़ना था, जबकि माउंटेन डिवीजन नंबर 4 को कसूर पर कब्जा करके लाहौर की तरफ मार्च करना था। भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल चौधरी को पुख्ता यकीन था कि वो 6 सितंबर की सुबह तक लाहौर पर कब्जा कर लेंगे। अगरचे रन ऑफ कुश की झड़प के वक्त ही भारत ने तकरीबन 1 लाख फौज पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी सरहदों पर तैनात कर रखी थी। पाकिस्तान को धोखा देने के लिए असल स्ट्राइक फोर्स को 3 से 20 मील तक पीछे रखा गया। इनकी सरहदों की तरफ पेशरफ्त को खुफिया रखने की कोशिश की गई थी। हत्ता कि 6 सितंबर की रात जब अमृतसर से इन्फेंट्री डिवीजन नंबर 15 को पाकिस्तानी बॉर्डर की तरफ बढ़ने का हुक्म दिया गया तो उन्हें ये कहा गया कि सिर्फ फौजी मशकों की गर्ज से सरहदों की तरफ ले जाया जा रहा है। इस डिवीजन के हर फौजी को एक अजाफी धुला हुआ खूबसूरत लिबास साथ रखने का हुक्म भी दिया गया। उन्हें मुतमईन रखने के लिए ये बताया गया कि जनरल चौधरी 6 सितंबर की सुबह फौज का मुआयना करने आ रहे हैं। दरहकीकत प्रोग्राम के मुताबिक जनरल चौधरी और भारतीय वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री ने 6 सितंबर को लाहौर माल रोड पर इन्फेंट्री डिवीजन नंबर 15 की सलामी लेना थी। लिहाजा फातेह फौज का इस वक्त चमकदार और खूबसूरत यूनिफॉर्म होना जरूरी था। यही यूनिफॉर्म बाद में उनको कफन में दिया गया। हमला आवर भारतीय फौज के कमीशन ऑफिसर को भी इजाफी यूनिफॉर्म साथ रखने की हदायत की गई ताकि 6 सितंबर की शाम लाहौर जिम खाना में कॉकटेल पार्टी के दौरान आलमी मीडिया को भारतीय फौज की चमकती चुस्ती और खूबसूरत लिबास से मुतासिर किया जा सके। हत्ता कि लाल बहादुर शास्त्री की काबीना के बहुत से वज़रा को भी कॉकटेल पार्टी में शमूलियत के दावतनामे भी जारी कर दिए गए। अभी भारत की स्ट्राइक फोर्स लाहौर सेक्टर पर ही थी कि भारत के रेडियो और BBC जो बरतानिया का नशरियाती अदारा है उसने बगैर किसी तस्दीक के ये खबर चला दी कि भारतीय फौज पाकिस्तान लाहौर में दाखिल हो चुकी है। अलगर्ज अस्करी वसाइल से माला माल भारतीय फौज को पुख्ता यकीन था कि लाहौर पर कब्जा महज चंद घंटों की बात है, मगर जैसे ही उसने लाहौर सेक्टर से आगे बढ़ना चाहा उसकी खुशफहमियां खदशात अंदेशे बल्कि बहुत ही खौफनाक डरावने ख्वाबों में तब्दील होने लगे। वागे पर हल्के हथियारों से मुसल्लह पाकिस्तानी रेंजर ने भारतीय फौज की तवक्को से कई गुना ज्यादा मुसाहमत का इज़हार किया। रेंजर्स की एक कंपनी के मेजर इल्मुद्दीन ने शहीद होने से पहले लाहौर में कायम पाक फौज की इन्फेंट्री डिवीजन नंबर 10 के हेडक्वार्टर पर हमले की इतला भिजवा दी। इसी इतला की वजह से पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी एकदम में चौकन्ना होगी। पाक फौज का ये डिवीजन कुल 4 इन्फेंट्री ब्रिगेड और एक रेंजर ब्रिगेड पर मुश्तमिल था। हर ब्रिगेड के एक हमला आवर डिवीजन को रोकना था। मजमूई तौर पर एक डिवीजन के मुकाबले भारत की एक पूरी कोर थी। तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि एक डिवीजन के मुकाबले में एक कोर आ गई और एक डिवीजन ने एक कोर को इस तरह शिकस्त दी कि वो भागने का रास्ता भी भूल गए। पाक फौज ने 24 घंटे तक बॉर्डर के करीब ही भारतीय फौज को रोके रखा और फिर लाहौर के दफा को मजीद मजबूत करने के लिए BRB नहर को हतमी तौर पर दिफाई लाइन बना दिया गया। ये नहर दरियाए चन्नाब से निकाली गई है और दरियाए रावी के नीचे से गुजरकर दीपालपुर तक जाती है। इसकी कुल लंबाई 48 मील है। 1948 में डिवीजन नंबर 10 के कमांडिंग ऑफिसर मेजर जनरल इफ्तिखार ने इसे तामीर करवाया था। ये सतह जमीन से 4 मीटर बुलंद और सतह जमीन से 3 मीटर गहरी है। लाहौर शहर के मशरक में वाक़ा है, जिसमें पानी का बहाव शुमाल से जनूब की तरफ बहता है। 1965 की जंग के दौरान भारत का कोई टैंक या गाड़ी नहर के अव्वलीन किनारे पर ही नहीं पहुंच सका। अगर पहुंच भी जाता तो ये नहर उसे अपने आगोश में ले लेती। मेजर अफ्ताफुल्लाह और उसके मुट्ठी भर सिपाहियों ने नहर पर वाक़े तमाम पुल उड़ाकर भारतीय फौज के लाहौर शहर में दाखिल होने की उम्मीदों पर पानी फेर दिया।
मेजर आरिफ जान ने वाका बॉर्डर पर पाक भारत जीटी रोड की क्रॉसिंग पॉइंट पर अपने 30 जवानों के हमरा आखिरी दम और आखिरी गोली तक भारतीय फौज का मुकाबला किया। 17 रेजिमेंट के मेजर हबीब ने अडियारा गांव के नजदीक अपनी कंपनी से दुश्मन के एक डिवीजन फौज को आगे बढ़ने से रोके रखा। 17 पंजाब के मेजर अजीज भट्टी और उनकी कंपनी ने बरकी महाज पर भारतीय फौज को आगे न बढ़ने दिया। दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाने, उनका दफाई हिकमत अमली और बहादुरी के शानदार मुजाहरे पर निशान हैदर हासिल किया। दौरान जंग दुश्मन के टैंक के गोला लगने से शहीद हो गए। मेजर शफकत बलोच को लाहौर जंग का हीरो करार दिया जाता है। हल्के असले से हमला करके दुश्मन के टैंकों को वापस मुड़ने पर मजबूर कर दिया। लाहौर के महाज पर पाक फौज ने इब्तदाई में दफा और बाद में जारहाना हरबी हिकमत अमली न कर भारतीय फौज को पसपा होने पर मजबूर कर दिया। इस मैदान जंग में भारी नुकसान उठाने की वजह से भारतीय फौज इस कदर बुखला उठी, उसने लगातार टैंकों और गाड़ियों को मोड़ने की हिम्मत भी न की और पैदल ही भारत की तरफ भाग निकले। भारतीय फौज के आला अफसर मेजर जनरल नरेंजन अपनी जीप छोड़कर बड़ी मुश्किल से जान बचाकर जख्मी हालत में वापस भारतीय हदूद में दाखिल हो गया। इसी सीरीज की नेक्स्ट वीडियो कुछ ही देर बाद हम अपलोड कर देंगे। हमें इजाजत दीजिए और इसे भरपूर लुत्फ अंदोज होइए और अपने ही जैसे दूसरों दोस्तों को ये चीज पहुंचाने के लिए इसे शेयर भी कीजिए और अपने छोटे बच्चों को, बहन भाइयों को अपने एक बावकार कामयाबी की दास्तान भी सुनाइए। हमें इजाजत दीजिए और अगर आपको कोई और वाकया 1965 की जंग के मुतालिक पता है तो कमेंट सेक्शन आपके पास है, आप उसे हमारे साथ और हमारे तमाम पाकिस्तानियों के साथ शेयर कीजिए। हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।